सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 विषय गुजराती पाठ 12 झपक ज्योत। मारू नाम मास्टर मोहम्मद हुसैन। तो विद्यार्थी मित्रों, आना पहलाना भाग में आपणे जोयुं हतुं के केवी रीते बधा ज लोको जे सरघस में आव्या छे ते दीपकनी जय पुकारता जाय छे। तो दीपक पूछे छे कि माता आ कोनी जय पुकारे छे? त्यारे माता कहे छे कि बेटा आ बधा लोको तारी ज वाहवाही करे छे, तारी ज जय पुकारे छे, कारण के ते आपणा अगासीमां ध्वज चढ़ाव्यो अने चढ़ावता चढ़ावता तारुं माथुं फाटी गयुं, ते माटे ते लोको तारी जय पुकारे छे। पछी ते सूई जाय छे, घड़ीक वारमां जागे छे तो जे मैना छे ते एनुं माथुं पंपाळवा लागे छे। त्यारे जे सर अमल देरासरी छे ते कहे छे कि बेटा सूई जा। त्यारे दीपक कहे छे कि बा मने ऊँघ नथी आवती अने सूवुं छुं तो पण मने राष्ट्रध्वज देखाय छे। पछी अरीसामां पोतानुं मोढुं जोवानी वात करे छे, ते के मने अरीसोमां बतावो कि अरीसोमां मारुं जे मोढुं छे ते केवुं देखाय छे। त्यारे ते जुए छे तो तेनो पाटो जे छे राष्ट्रध्वज जेवो लागे छे। तेना जे रुधिर छे तेनुं लोही तेनो लाल रंग, कपड़ानो सफेद रंग अने लीला वाळने बदले लीला रंगने बदले तेना वाळ, आवी रीते जे राष्ट्रध्वज तेने देखाय छे। ने रेटियो पण वच्चे छे, परंतु अत्यारे नथी देखातो ते रेटियो, कारण के तेना बापूजी तेने ते रेटियो लावी आपता नथी अने ते गुस्से थई जाय छे अने कहे छे कि जाओ, मारे हवे अहींयाथी तमे जाओ, मने आ अरीसामां जोवुं नथी। अने बधा ज पोतपोतानी जग्या पर चाल्या जाय छे। थोड़ीक वार माटे शांति पथराय छे। डॉक्टर मेनाबेन ने कहे छे तेनी माताने कि मेनाबेन ईश्वर उपर श्रद्धा राखो। त्यारे मेनाबेन गुस्सामां आवीने डॉक्टर ने कहे छे कि डॉक्टर तमारो कोई दीकरो छे? तो जे डॉक्टर छे ते ना कहे छे। त्यारे कहे छे कि बस पछी शांति राखो, केम के तमे अत्यारे जे मारी लागणी छे ते समजी शकता नथी। अने त्यांथी पछी आपणे आगळ हवे वधीए कि आगळ शुं थाय छे। आ बधा तमारा प्रतापे। सर अमल मेना तेने कहेवानो अधिकार छे, पण तू जो मारा मननी स्थिति जाणती होत तो। आपणे आगळ वात करी कि डॉक्टर अने मेनाबेन वच्चे वात थाय छे कि डॉक्टर पूछे छे कि तमारो अत्यारे शांति राखो, भगवान उपर श्रद्धा राखो, ते बधुं सारुं करशे। त्यारे मेना कहे छे कि डॉक्टर तमारो दीकरो छे? तो कहे छे कि ना। तो डॉक्टर ने ते कहे छे कि बस पछी तमे शांति राखो, केम के तमे अत्यारे मारी जे लागणी छे ते समजी शकता नथी। अने पछी आपणे आगळ जोयुं हतुं कि डॉक्टर आंटा मारवा लागे छे अने सर अमल देरासरी ओशिकानी बीजी बाजुए नीचे वधने बेसी रहे छे अने रड़िया करे छे। अने त्यारे मेना गुस्सामां आवीने पोताना पति साथे पण झगड़ो करवा लागे छे अने कहे छे कि आ बधुं तमारा प्रतापे। तमारा प्रताप एटले कि तमारा लीधे, तमारा स्वभावने कारणे आ बधुं थयुं छे। सर अमल मेना तने एम कहेवानो अधिकार छे। कहे छे कि तू कही शके छे, कारण के सर अमलने पण खबर छे कि मारी बीकना कारणे ज मारो पुत्र आजे पड़ी गयो छे अने आवी तेनी हालत थई गई छे। पण कहे छे कि जो तू मारा मननी स्थिति जाणती होत, परंतु अत्यारे मने पण दुख छे। सर अमल एवुं कहे छे अने कहे छे कि तू मारा मननी स्थिति जाणती नथी। जो जाणती होत तो तू अत्यारे मारी साथे झगड़ो करी न शकत। मेना आंसू लूछती, मारे तो हवे मन जेवुं कशुं ज रह्युं नथी, कारण के तेनो दीकरो अत्यारे मरवानी परिस्थितिमां छे। तो कहे छे कि मारे अत्यारे हवे मन जेवुं कंईक छे नहीं। सर अमल संभव छे मेना। मेना रड़ी पड़ती, वाह रे पिता सी तटस्थता। सर अमल कहे छे कि थई शके छे, हूँ मानु छूं कि अत्यारे तारी परिस्थिति केवी छे। त्यारे जे मेना छे कहे छे कि वाह पिता, शू तमारी तटस्थता एटले कि शू तमे पक्षपात कंईक राखता नथी, बस तमारे वच्चे रहेवुं छे, ना दीकरानी साइड लेवी छे ना पोतानी साइड लेवी छे, बस तमारे वच्चे रहेवुं छे। तो कहे छे कि वाह सी तमारी तटस्थता एटले कि निष्पक्षता जेने आपणे कहीए छीए ते। सर अमल मननी लागणीओ दबावी, हूँ पुरुष छूं मेना। तो मेना कहे छे कि अने हूँ माता छूं। सर अमल दीपक विना मने आ जगतमां कंईक चालशे नहीं। तो जे सर अमल कहे छे कि हूँ पुरुष छूं, हूँ मारी लागणी दर्शावी शकतो नथी, हूँ मनमा ज राखुं छूं। तो मेना कहे छे कि हूँ माता छूं, मारी तो लागणी अत्यारे बहार आवे छे अने दीपक विना मने चालशे नहीं। घड़ियाळमां
9ના ટકોર થાય છે. આપણે આગળ જોયું કે દીપક કહે છે ઉર્મી અને બધાને કે 9 વાગે આપણે ફરવા જઈશું. હવે ઘડિયાળમાં 9 વાગી ગયા છે. હવે અહીંયાથી તમારે થોડુંક ધ્યાન રાખવાનું છે કે પાઠમાં શું થાય છે, દીપક ક્યાં ફરવા જવાનો છે, કોની સાથે જાય છે અને શું થાય છે. તો ઘડિયાળમાં 9ના ટકોરા થાય છે. દીપક ઝબકીને જાગી જાય છે. સૌ ચમકી ઉઠે છે. અચાનક જ દીપકની આંખો ખુલી જાય છે, કારણ કે ઘડિયાળમાં શું વાગ્યું છે તો 9 વાગ્યા છે. કેટલા વાગ્યા છે તો 9 વાગ્યા છે. અને તે ઝબકીને જાગી જાય છે અને સૌ ચમકી જાય છે. બધા જ તેની તરફ જોવા લાગે છે કે આ કેમ અચાનક ઝબકીને જાગી ગયો છે. દીપક બા 9ના ટકોરા થયા નહીં? પોતાની માતાને પૂછે છે તે કે માં ઘડિયાળમાં 9ના ટકોરા થઈ ગયા. ટકોરા એટલે કે 9 વાગી ગયા કે નથી વાગ્યા? ચાલો ચાલો ત્યારે હું ફરવા ઉપડું. કહે છે કે જો 9 વાગી ગયા હોય તો હું ફરવા માટે જાઉં. પછી બા મેં વિચાર ફેરવી નાખ્યો. એટલે કે એને પહેલે વિચાર રાખ્યો હતો કે બા પણ ફરવા જશે, ઉર્મી પણ જશે, સુંદર પણ જશે અને તે પોતે તો છે જ, બાપુને લેવાની જરૂરત નથી, એવું પહેલાં એણે વિચાર રાખ્યો હતો. પરંતુ હવે તે વિચાર ફેરવી નાખ્યો તેણે. મેં એકલા જ જવાનું નક્કી કર્યું છે. કોઈને સાથે હવે લઈ જવાનું નથી, હું એકલો જ ફરવા માટે જવાનો છું. એ રસ્તે એકલા જ સારો. કયા રસ્તે આપણે આગળ જોઈશું, પણ કહે છે કે જે રસ્તા પર હું ચાલવાનો છું એ રસ્તા પર જો હું એકલો જ ચાલું તો વધારે સારું. બાપુ ઉર્મી જાઉં છું હો, અને બા મોડી રાત સુધી પાછો ન ફરું તોય મારી રાહ નહીં જોતી. કહે છે કે બાપુ અને ઉર્મી હવે હું જાઉં છું, મારે ફરવા માટે જવાનું છે અને જે રસ્તા પર હું એકલો ચાલવા માંગુ છું તે રસ્તા પર હું જવા માટે હવે નીકળું છું. અને બા જો મને મોડું થઈ જાય, ખૂબ જ રાત પડી જાય તો પણ ચિંતા કરતી નહીં, હું આવી જઈશ અને મારી રાહ જોતી નહીં. થોડી વારે અને બા ગાંધીજીને જેલમાં કાગળ લખવાનું નહીં ચૂકતી. થોડી વાર પછી બાને કહે છે કે બા મેં તને કીધું હતું કે ગાંધીજી અત્યારે જેલમાં છે ને તેમને કાગળ લખવાનો છે. કાગળમાં શું લખવાનું કહ્યું હતું તો એ જ્યાં પણ રહેશે, એ એટલે કોણ? દીપક. દીપક જ્યાં પણ રહેશે ત્યાં ધ્વજ ફરકતો રહેશે એવું કાગળમાં લખવાનું ચૂકતી એટલે કે ભૂલતી નહીં. દીપક આંખો મીચી દે છે. મેના બેબાકળી થઈને બેટા બેબાકળી એટલે કે ગભરાયેલી હાલતમાં ગભરાઈ જાય છે તે, કારણ કે દીપક આંખો મીચી દે છે. મેના બેબાકળી થઈને બેટા કહીને તેના શરીરને હલાવવા લાગે છે. એનો અવાજ ફાટી જાય છે. ફાટી જાય એટલે કે જોરથી તે રડવા લાગે છે. દીપકના શરીર ઉપર એ ઢગલો થઈ જાય છે, એટલે કે આખી પડી જાય છે તેના શરીરના ઉપર, દીપકના શરીરના ઉપર જે મેના છે તે. ઉર્મી રડવા લાગે છે. ઉર્મી પણ જોરથી રડવા લાગે છે. આગળ જોઈએ શું થાય છે. ડૉક્ટર પાસે જઈ નાડી તપાસી. દીપક હોલવાઈ ગયો. આ એક રૂઢિપ્રયોગ છે, હોલવાઈ જવું એટલે કે મૃત્યુ પામવું, અવસાન થઈ જવું, મરી જવું. ડૉક્ટર પાસે જાય છે અને નાડી તપાસ, નાડી એટલે કે જે હાથની નસ હોય છે તે ચેક કરે છે. અને પછી ડૉક્ટર બધાને કહે છે કે દીપક હવે આ દુનિયામાં વધારે જીવિત નથી, એનું મૃત્યુ થયું છે. સર અમલ અને આખું જગ અંધારું. ઓહ નથી ખમાતું એટલે કે સહન નથી થતું, કારણ કે 8 જ વર્ષનો પુત્ર છે અને તેનું મૃત્યુ થાય છે. તો સર અમલ કહે છે કે આ મને સહન નથી થતું, આખું જગ મને એવું લાગે છે કે અંધારું થઈ ગયું છે, કંઈક પણ દેખાતું નથી. 2 હાથમાં જોરથી માથું દાબી ઝરૂખામાં આંટા મારવા લાગે છે. બંને હાથ પોતાના માથા પર રાખે છે અને જોરથી દબાવે છે અને પછી જે ઝરૂખો છે તેની અંદર આંટો મારવા લાગે છે, એટલે કે ચક્કર ફરવા લાગે છે. એક ઘડીક ત્યાં જાય છે તો ઘડીક પેલી સાઈડ પર જાય છે. મેનાનું કલ્પાંત આખા ઓરડાને ધ્રુજાવી મૂકે છે. કલ્પાંત એટલે કે જોરથી રડવું, અતિશય રડવું, એકદમ ખૂબ જ વધારે રડવું. જે મેના છે પોતાના પુત્રના મૃત્યુના સમયે એટલી જોરથી રડે છે કે આખો જે ઓરડો છે તે ધ્રુજી જાય છે. તેવી રીતે જોરથી તે રડે છે. પવનની લહેરથી દીપકની લટોને એના હસતા ચહેરા ઉપર રમાડી જાય છે. અચાનક પવન આવે છે અને તેની જે દીપક છે તેની જે લટો છે, વાળ છે તે થોડાક આમ તેમ હલે છે. સર અમલ ટેલિફોન પાસે જાય છે. યસ 1407. જો હવે તમારી પાસે એક ચિત્ર છે,
આવી રીતે ડૉક્ટરે કંઈક ચેક કર્યું હશે અને દીપકને ચેક કરીને પછી કહ્યું હશે કે દીપક હુલવાઈ ગયો. અને અત્યારે બીજું એક ચિત્ર તમારી સામે આવશે જેની અંદર ટેલિફોન છે. પહેલાંના સમયમાં આવા ટેલિફોન ચાલતા હશે. તો સર અમલ ટેલિફોન પાસે જાય છે અને કહે છે કે યસ યસ એટલે કે હા તમે બોલો છો. યસ 1 4 નોટ 7. 1 એટલે કે 1, 4 એટલે કે 4, નોટ એટલે કે 0 અને 7 એટલે કે 7. આ એક નંબર છે, તે નંબર પર ડાયલ કરે છે 1 4 નોટ 7 એટલે કે 1 4 0 7. અને થોડી પર એટલે કે રિંગ વાગે છે. સામેથી ફોન ઉઠાવે છે તો કહે છે કે હા કોંગ્રેસ હાઉસ. હા કોણ છો તમે? સર અમલ પૂછે છે કે કોંગ્રેસ હાઉસમાંથી વાત કરો છો? તો સામે જે વ્યક્તિ છે તે કહે છે કે હા તમે કોણ છો? સાંભળે છે પછી સ્વયંસેવક કહે છે કે હું સ્વયંસેવક બોલું છું. હા એટલે કે સર અમલ કહે છે કે હા જરા શિશિર કુમારને બોલાવો ને. હવે ત્યાં એક કામ કરતા મોટા માણસ છે આ શિશિર કુમાર, કહે છે કે તેમને બોલાવો ને. સાંભળીને એટલે કે સામેવાળો વ્યક્તિ સાંભળે છે અને કહે છે કે સંગ્રામ સમિતિની મિટિંગ ચાલે છે તે નહીં આવી શકે. કહે છે કે અત્યારે એક મિટિંગ ચાલે છે તો જે સંગ્રામ સમિતિની મિટિંગ ચાલે છે તો તે આવી શકતા નથી. એમ? અરે ન કેમ આવે? કહો કે સર અમલ દેરાસરી અગત્યના કામસર 2 મિનિટ માટે બોલાવે છે. કહે છે કે એમ વાત છે? નહીં કેમ આવે? એમને એવું કહો કે સર અમલ દેરાસરી બોલાવે છે, ખાલી 2 મિનિટનું કામ છે, એમને બોલાવો. તો પેલો વ્યક્તિ કહે છે કે વારું. વારું એટલે કે સારું હું બોલાવું છું. ટેલિફોન નીચે મૂકી ટહેલવા લાગે છે. એટલે કે સર અમલ દેરાસરી જે છે તે ટેલિફોન મૂકે છે નીચે ટેબલ પર અને આમ તેમ આટા મારવા લાગે છે. ખૂબ જ ગુસ્સામાં છે તે. ખિતાબ ખત પાસે જઈ એક મુક્કાથી એના ચૂરા કરી નાખે છે. આપણે આગળ જોયું હતું કે સર અમલ દેરાસરીને નાઇટહુડનો ઇલખાબ ખત મળ્યો હતો અને તે જ ઇલખાબ ખતને ખિતાબ ખતને તે જોરથી મુક્કો મારે છે અને તેનો ચૂરો કરી નાખે છે. હાથમાંથી લોહી વહેવા લાગે છે. જો હવે તેનો અહીંયા નવો જન્મ થાય છે, નવો જન્મ થાય છે અહીંયા, કારણ કે સર અમલ દેરાસરી જે છે તે પહેલાં અંગ્રેજો માટે કામ કરતો હતો, પરંતુ જ્યારે તેનો બેટાનું તેના દીપકનું મૃત્યુ થાય છે ત્યારે તેને એક નવો જન્મ મળે છે અને હવે તે ભારત માટે, ભારતને આઝાદ કરાવવા માટે કામ કરશે. એટલે જ તે જોરથી મુક્કો મારીને જે અંગ્રેજોએ એવોર્ડ આપ્યો હતો તે તોડી નાખે છે. હાથમાં લોહી વહેવા લાગે છે તેના હાથમાંથી, કારણ કે તે કાચનું હોય છે તો તે લોહી વહેવા લાગે છે. ભૂત ભરાયું હોય તેમ દીપકના પલંગ પાસે જઈ એ લોહિયાળ હાથે દીપકના પગને અડકે છે. ભૂત ભરાયું એટલે કે પાગલોની જેમ તે તરત જ દીપકના પલંગ પાસે જાય છે અને તેના લોહિયાળ હાથ છે એટલે કે લોહીવાળા હાથ છે તે હાથથી દીપકના પગને અડકે છે અને પછી 2 પગ ઉપર માથું મૂકી ડૂસકા ભરવા લાગે છે એટલે કે રડવા લાગે છે. પોતાનું માથું જે છે તે દીપકના પગ પર મૂકી દે છે, જોર જોરથી રડવા લાગે છે, હાથમાંથી લોહી નીકળી રહ્યું છે અને ખૂબ જ ગુસ્સામાં છે. તેને અત્યારે પસ્તાવો થાય છે કે જો પહેલાં મેં મારા દીકરાનો સાથ આપ્યો હોત તો આજે મારો દીકરો મારી સામે હોત. બેટા તે તારા બાપુને આજે નવો જન્મ આપ્યો છે. મેં આપણે પહેલાં જ વાત કરી આગળ ને મેં તમને કહ્યું કે આજે તેને એવું લાગે છે કે તેનો નવો જન્મ થયો છે. કેમ? કારણ કે પહેલાં તો તે અંગ્રેજો માટે કામ કરતો હતો અને ભારતના ખિલાફ હતો, પરંતુ જ્યારે આવી ઘટના બની તેના જ ઘરની અંદર તો હવે તે ભારત માટે કામ કરશે અને આગળ તે શું કરશે તે પણ આપણે જોઈશું. તો આપણે આગળ વધીએ. ફરી ટેલિફોન પાસે જઈ એક હાથ રૂમાલથી આંસુ લૂછતા બીજે હાથે ટેલિફોન ઉઠાવે છે. ટેલિફોન પાસે જાય છે, એક હાથમાં રૂમાલ છે, રૂમાલથી તે શું કરે છે તો તે પોતાના આંસુ છે તે લૂછે છે અને બીજો હાથ ટેલિફોન પરથી ટેલિફોન ઉઠાવે છે. હા આપ કોણ? સાંભળીને શિશિર કુમાર. શિશિર કુમાર સામેથી કહે છે કે આપ કોણ છો? તો આ પણ સામેથી પૂછે કે તમે શિશિર કુમાર છો? વારું એટલે કે કહે છે જે આપણા સર અમલ દેરાસરી છે, વારું શહેરમાં જાહેર કરો કે આવતીકાલથી વડાલા રેડ સર અમલ દેરાસરી લીડ કરશે. સમજ્યા? ઉપકાર. અને ટેલિફોન જોરથી પછાડી દોડતા દોડતા બીજા રૂમમાં ચાલ્યા જાય છે. હવે શિશિર કુમારને ફોન કેમ કર્યો?
આ પણ ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે, તમને પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે સર અમલ દેરાસરી કઈ રેડને લીડ કરશે? તો વડાલા રેડ. આ એક નામ છે જે સરઘસ નીકળવાનું હોય છે. આપણે આગળ જોયું બે નામ, વાનર સેના અને માંજર સેના. તો આવી જ એક સેના છે વડાલા રેડ, તેને લીડ કરશે. લીડ કરશે એટલે કે તેના કપ્તાન છે, ત્યાં આગળ ચાલીને તેને લીડ કરશે. કહે છે કે કાલથી આખા શહેરમાં અત્યારે જાહેર કરી દો, એટલે કે બધાને બતાવી દો કે કાલથી સર અમલ દેરાસરી છે તે ભારત દેશ માટે લડશે અને જે વડાલા રેડ છે તેને લીડ કરશે. અને ઉપકાર કહીને ફોન જોરથી પછાડે છે અને તરત જ બીજા રૂમમાં નીકળી જાય છે. હવે મિત્રો બીજો એક સવાલ તમને પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે આ જે પાઠ છે તે ક્યાંથી લેવામાં આવ્યો છે? તો એનું નામ તમને દેખાશે સ્ક્રીન પર છેલ્લે, પિયોગોરીમાંથી. આપણે આગળ જોયું હતું કે તે આ જે આપણા પાઠના લેખક છે તેમનું જે લખેલું પુસ્તક છે અને તેમાંથી આ એક નાનકડો પાઠ લેવામાં આવ્યો છે, જે ખૂબ જ સરસ મજાનો છે. દેશભક્તિ વિશે છે કે એક નાનો બાળક કઈ રીતે ભારત દેશ માટે પોતાના પ્રાણોનું બલિદાન આપે છે અને તેના બલિદાનના કારણે જ આજે તેના પિતાનું જે હૃદય પરિવર્તન છે તે થયું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમારો આ એક ખૂબ જ સરસ મજાનો પાઠ પૂરો થાય છે. હું આશા રાખીશ કે આપણી અંદર પણ ભારત દેશ માટે કંઈક કરવાની ઈચ્છા જાગે અને જો જાગૃત હોય તો તેને આગળ પણ તે સંભાળીને રાખે. તો હવે આપણે આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દ સમજૂતી તરફ. શબ્દ સમજૂતી એમાં પહેલું છે સમાનાર્થી શબ્દો કે શબ્દાર્થ. હવે આપણે જોઈશું કે સમાનાર્થી શબ્દો કયા કયા છે. મલાન, મલાનનો અર્થ થાય છે ફીકું પડી ગયેલું કે ઉદાસ થઈ ગયેલું. બીજો એનો છે અંદર હસ્તઘડી એટલે કે કાંડા ઘડિયાળ, જેને હેન્ડ વોચ કહીએ છીએ આપણે તે. રુધિર, રક્ત, લોહી, બ્લડ જેને આપણે કહીએ છીએ. વદન, વદનને આપણે શરીર પણ કહી શકીએ છીએ, ચહેરો પણ કહી શકીએ છીએ અને મોઢું પણ કહી શકીએ છીએ, ફેસ જેને આપણે કહીએ છીએ તે. ગહન એટલે કે ઊંડું, ગાઢ, ડીપ જેને આપણે કહીએ છીએ. વ્યોમ એટલે કે આકાશ, આભ. બીડેલું, બીડેલું એટલે કે બંધ. આગળ આપણે જોયું હતું પાઠની અંદર કે બીડેલા પોપચામાંથી આંસુ દળે છે એટલે કે બંધ આંખોમાંથી આંસુ પડે છે. કષ્ટ એટલે કે દુઃખ, પીડા, વેદના. પડછંદ એટલે કે મહાકાય, મહાકાય શરીર, પ્રચંડ શરીર જેને આપણે કહીએ છીએ. ધવલ એટલે કે ધોળા રંગનું, શ્વેત સફેદ રંગ જેને આપણે કહીએ છીએ તે. કલ્પાંત એટલે કે અતિશય રડવું, જોર જોરથી રડવું. રુદન એટલે એને પણ રડવું કહેવાય. ખિતાબ ખત એટલે કે માનદ પદવી, ડિગ્રી જેને આપણે કહીએ છીએ અથવા તો એવોર્ડ પણ કહી શકીએ છીએ. તટસ્થતા એટલે કે નિષ્પક્ષતા કે તટસ્થપણું, જેને આપણે આગળ જોયું હતું કે પક્ષપાત રહિત હોય, વચ્ચે રહેલું હોય, નિષ્પક્ષ હોય, તેને આપણે તટસ્થતા કહીએ છીએ. ભગતસિંહ જતીન, આપણે આગળ એક નાનકડી કાવ્ય જે છે, જે કાવ્યની અંદર સરઘસમાં ગવાઈ રહી છે, તેની અંદર આપણે આ બે મહાન વ્યક્તિ જે આપણા ક્રાંતિકારીઓ છે તેમના નામ જોયા હતા આપણે. તો એમાં પહેલું નામ છે ભગતસિંહ, જેને શહીદ ભગતસિંહ કહેવાય છે, અને જતીન એટલે કે જતીનદાસ. આ બે ક્રાંતિકારીઓના નામ છે. ઇન્કલાબ એટલે કે આઝાદી, સ્વતંત્રતા. નેજા, વાવટો. અહીં આગેવાની એટલે કે પાઠની અંદર એનો મતલબ આપણે લેવાનો છે, એનો અર્થ લેવાનો છે આગેવાની, પરંતુ એનો સાચો અર્થ છે નેજાનો વાવટો. સાંઈ ફેરી એટલે કે સાંજનું સરઘસ. કોટી, કોટી એટલે કે કરોડ. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. તળપદા શબ્દો એટલે કે જે ગામડી બોલીમાં હોય છે તે. અઢેલું એટલે કે ટેકો દેવું, અડીને કે લગોલગ બેસવું, ટેકા આપીને બેસવું જેને આપણે કહીએ છીએ. લપાવવું એટલે કે છુપાઈને ઊભેલું હોય એવું. વિસરવું એટલે કે ભૂલી જવું. ચડસ ઈર્ષ્યા પણ કહેવાય ને ઉત્સાહ પણ કહેવાય. વાચાળ એટલે કે બટક બોલવું, વાતોડું, બાતુની પણ જેને આપણે હિન્દીમાં કહીએ છીએ.
ભાળવું, ભાળવું એટલે કે જોવું, અવલોકન કરવું અથવા તો અવલોકવું. પતાકા, પતાકા એટલે કે નાની ધજા, નાનો ધ્વજ. વધેરવું એટલે કે ફોડવું. બલિદાન આપવું એટલે કે અહીં એનો અર્થ થાય છે માથું ફોડવું, પણ બલિદાન આપવું એટલે કે પોતાના જે પ્રાણ છે તેનું બલિદાન આપવું કે કોઈ બીજી વસ્તુનું બલિદાન આપવું. જુલ્ફા એટલે કે જે મોટા મોટા વાળ હોય તેની લટ. વાવટો એનો બે અર્થ છે, ઝંડો પણ થાય છે અને નેજો પણ થાય છે અથવા તો નેજા પણ થાય છે. વાંક એટલે કે ગુનો, કોઈ ભૂલ કરી હોય. ઉચાટ એટલે કે ચિંતા. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ વિરોધી શબ્દ અથવા તો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ. પાપનો વિરોધી શબ્દ છે પુણ્ય. બીડેલું એટલે કે બંધ, તો એનો વિરોધાર્થી શબ્દ છે ખુલ્લું. અસહ્ય એનો જે વિરોધી શબ્દ છે સહ્ય. અસહ્યનો મતલબ થાય છે જે સહન ન થઈ શકતું હોય, અને સહ્ય એટલે કે જે સહન થઈ શકતું હોય. સંભવ એનો વિરોધી છે અસંભવ. આભ એનો વિરોધી શબ્દ છે ધરતી. આકાશ એનો વિરોધી શબ્દ છે પાતાળ. સ્વસ્થ એનો વિરોધી શબ્દ છે અસ્વસ્થ. અને છેલ્લું છે ફિકર, એનો વિરોધી શબ્દ છે બેફિકર. તો આપણે આગળ જોઈએ રૂઢિપ્રયોગ. આંખો મીચી જવી એટલે કે મૃત્યુ પામવું. છાતીમાં મોં ઘાલવું એટલે કે છુપાઈ જવું, લપાઈ જવું. ગળગળું થઈ જવું એટલે કે રડું રડું થઈ જવું, ગદગદ થઈ જવું, ખૂબ જ આંસુ આવી જવા. શ્રાવણ ભાદરવો વહેવો, મેં તમને પહેલાં પણ પાઠમાં સમજાવ્યું હતું કે શ્રાવણ અને ભાદરવો આ બે વરસાદના મહિનાઓના નામ છે જેમાં વરસાદ ખૂબ પડે છે. તો આ એક ઉદાહરણ તરીકે લેવામાં આવે છે. તો એનો અર્થ થાય છે શ્રાવણ ભાદરવો વહેવાનો ચોધાર આંસુએ રડવું એટલે કે ખૂબ જ વધારે રડવું. આંખ ઉઘડવી જાગવું એટલે કે સાવધાન કે સતેજ થઈ જવું, એટલે કે સાવધાન થઈ જવું કે ભાઈ કંઈક થવાનું છે. ધમણ ઉપડવી, ધમણ ઉપડવી એટલે કે જોર જોરથી શ્વાસ ચાલવો એટલે કે હાંફ ચડવી. આપણે ખૂબ જ ભાગીને આવીએ તો શ્વાસ ચડવા લાગે છે અથવા તો ઓક્સિજનની કમી થઈ જાય શરીરમાં ત્યારે પણ આપણી ધમણ ઉપડવા લાગે છે એટલે કે શ્વાસ વધવા લાગે છે. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે એટલે આપણે વધારે જોર જોરથી શ્વાસ લેવા જઈએ છીએ, એને કહેવાય ધમણ ઉપડવી. ઢગલો થઈ જવું, આપણે છેલ્લે જોયું કે મેના જે છે તે દીપકના શરીર પર ઢગલો થઈ જાય છે એટલે કે થાકીને લોથપોથ થઈ જવું, બીજાના શરીર પર પડી જવું. દીપક હોલવાઈ જવું, એનો પણ અર્થ થાય છે મરણ પામવું. આપણે આગળ પણ એક જોયું કે આંખો મીચી જવી, તેનો પણ અર્થ થાય છે મૃત્યુ થવું. અને છેલ્લું છે માથું વધેરવું એટલે કે ફોડવું, બલિદાન આપવું થાય છે એનો અર્થ. તો આપણે આગળ જોઈએ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આપો. જે ડગે નહીં તેવું, આપણે આગળ જ વાત કરી કે જે ડગે નહીં તેવું તેને શું કહેવાય તો અડગ. બીજો એક છે નીચે સહન ન થઈ શકે તેવું, તેને આપણે કહીએ છીએ અસહ્ય. પક્ષપાત રહિત છે તે એટલે કે તટસ્થ. ઉષ્ણતામાન માપવાનું સાધન એટલે કે થર્મોમીટર. એકી નજરે જોયા કરવું એટલે કે તાકવું, એકી ટસે જોયા કરવું. 24 મિનિટનો સમય એટલે કે ઘડી. હવે અહીંયા મિત્રો તમારો જે પાઠ છે તે પૂરો થાય છે, પરંતુ પાઠ પૂરો થાય તેના પહેલાં આપણે થોડુંક વાતચીત કરીએ. તો આ અંદરથી આ પાઠમાંથી કયા કયા મુખ્ય પ્રશ્નો છે જે આપણે અત્યારે ઓરલી ડિસ્કસ કરીશું. તો એમાં પહેલો ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે જે તમને બોર્ડ પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે જ છે. તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે દીપકનું માથું કઈ રીતે ફાટ્યું? તો તે આખા અગાસીની અંદર રાષ્ટ્રધ્વજ લગાવવા ચડે છે, બાપુની બીકે પડી જાય છે, તેનો પગ લપસે છે અને તે નીચે જમીન પર પડે છે અને તેનું માથું ફાટી જાય છે. તો આ એનો જવાબ છે. બીજો એક છે કે ઝબકજ્યોત જે પાઠ છે
તેના લેખકનું નામ શું છે? તો કૃષ્ણલાલ શ્રી ધરાણી. બીજો એક અગત્યનો એક વાક્યમાં પ્રશ્ન પૂછાય છે કે કયા લેખકને રણજીત રામ સુવર્ણચંદ્રક પ્રાપ્ત થયો છે? તો કૃષ્ણલાલ શ્રી ધરાણી, જે આ જ પાઠના લેખક છે. બીજો એક અગત્યનો પ્રશ્ન એવો છે કે આ જે પાઠમાં પહેલા તારીખ બતાવવામાં આવે છે તે તારીખ કઈ છે? તો 17મી મે 1930. તો આ તમારે તારીખ યાદ રાખવાની છે. અંધારી રાતના 8 પણ વાગ્યા છે, તે પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. બીજો એક પ્રશ્ન અગત્યનો છે કે રાષ્ટ્રધ્વજ વિશે જે દીપક છે તે કઈ કઈ વિચારધારણાઓ કરે છે, કે કઈ કઈ જગ્યાએ તેને રાષ્ટ્રધ્વજ દેખાય છે? તો પહેલું, જ્યારે સૂવે છે ત્યારે પણ તેને રાષ્ટ્રધ્વજ દેખાય છે. કઈ રીતે? તો આકાશમાં 3 રંગો ફેલાઈ જાય છે અને જે તારાઓ છે તે રેટીઓ પૂરે છે, આવી રીતે તેને આકાશની અંદર દેખાય છે રાષ્ટ્રધ્વજ. આંખો ખોલે છે તો દિવાલોમાં તેને રાષ્ટ્રધ્વજ દેખાય છે. તેના માથા પર જે પાટો બાંધ્યો છે તેની અંદર પણ તેને રાષ્ટ્રધ્વજ દેખાય છે. તો કઈ રીતે દેખાય છે? તો જે પાટો છે તે રાષ્ટ્રધ્વજ છે, લોહીનો લાલ રંગ, કાપડનો સફેદ રંગ અને લીલા રંગને બદલે તેના વાળ, અને રેટીઓ છે તે વચ્ચે નથી દેખાતો કારણ કે તેના બાપુ લાવી આપતા નથી. તો આવા જે કેટલાક પ્રશ્નો છે, જેમાં એક બીજો એક પ્રશ્ન છે કે જે ઝબક જ્યોત છે તે એકાંકીના કેન્દ્રમાં કઈ ઘટના છે? તો સ્વતંત્ર સંગ્રામ. આપણે પહેલાં જ વાત કરી કે આઝાદીના સમયનો આ પાઠ છે, તે તમારે યાદ રાખવાનો છે. બીજો એક પ્રશ્ન એવો છે કે સર અમલ દેરાસરી કઈ જે ટીમ છે કે કઈ રેડ છે તેને લીડ કરશે? તો તેનો જવાબ છે વડાલા રેડ, જે સર અમલ દેરાસરી લીડ કરશે. પછી એક નાનકડો પ્રશ્ન છે જે પૂછી શકાય છે કે સર અમલ દેરાસરી ટેલિફોન કયા નંબર પર કરે છે? તો 1407, એટલે કે 1407. અને એક છેલ્લો પ્રશ્ન છે જે તમને પૂછી શકાય છે, જેનો સવાલ એવો છે કે ઝબક જ્યોત પાઠનો પ્રકાર જણાવો. તો તેનો પાઠનો પ્રકાર છે એકાંકી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જેટલા સવાલો પૂછી શકાય છે તેવા સવાલો મેં તમને જણાવ્યા છે, અને હું આશા રાખું છું કે આ જે સવાલો છે તે તમે ધ્યાનમાં રાખશો, તમારી એક નોટબુકમાં તમે લખી લેશો અને તેને વારંવાર યાદ કરતા રહેશો, કારણ કે આ પરીક્ષામાં તમને પૂછી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂરો થાય છે. આગળના પાઠમાં જ્યારે આપણે મળીશું ત્યારે આપણે આ જ પાઠના જે પ્રશ્ન ઉત્તરો છે તેના વિશે વાત કરીશું. ત્યાં સુધી તમે પણ આ પાઠને થોડુંક વાંચતા રહો કે તમને વધુ યાદ રહે. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.